മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ സ്ലെൻഡർ സെമി സർക്കുലർ വയർ ഓഫ് റേഡിയസ് r is supported in its own vertical plane by a hinge at O and a smooth peg at A as shown in figure. If the peg starts from O and moves with a constant speed VO along the horizontal x-axis, find the angular velocity of the wire at the instant when theta is equal to 60 degree. Okay, so question ഇതാണ് ഒരു സെമി സർക്കുലർ വയർ. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഒരു പെഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പെഗ്ഗാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ആ പെഗ് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുവാണ്. ഇനീഷ്യലി ദാറ്റ് പെഗ് ഈസ് അറ്റ് O. Then we have to find out the angular velocity of the wire at the instant when theta is equal to 60 degree. ഈ തീറ്റ 60 ഡിഗ്രി ആകുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഈ വയറിന്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി വയർ ഗിവൺ ആണ്. റേഡിയസ് ഓഫ് ദി വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു r. Radius of the wire is equal to r, so that OB is equal to 2r. OB is equal to 2r, and this angle is equal to theta, and this angle must be equal to theta. OB is equal to 2r, so that OA is equal to the most important OAB, angle OAB is always 90 degree, because that angle is inserted in a semicircle. All the angle inserted in a semicircle must be equal to 90 degree. അങ്ങനെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ എൻഡ് വരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ്, ഈ രണ്ട് ലൈൻസും എപ്പോഴും ഒരു സെമി സർക്കിളിലാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ദിസ് ആംഗിൾ ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പം ആംഗിൾ OAB ഈസ് ഓൾവേസ് 90 ഡിഗ്രി, സോ ദാറ്റ് triangle OAB is a right angle triangle. Triangle OAB is a right angle triangle. Then from right angle triangle OAB, this OA is equal to OB sin theta. OB sin theta. Then OB is equal to 2R sin theta. Next OA, velocity is equal to V naught. Velocity is equal to V naught. Velocity of this particular point, instantaneous velocity is equal to V naught. That is always a constant. So that OA is equal to this distance is equal to V naught into T. ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് particular time T-യിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ടേക്കണായിരിക്കും V naught into T. So that we can substitute OA is equal to V naught into T is equal to 2R sin theta. OA is equal to V naught into T. Then V naught into T is equal to 2R sin theta. Then differentiating this equation number 1, we can differentiate this equation. Then again sin theta is equal to, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മാറ്റിയിട്ട് sin theta is equal to V naught T divided by 2R. ഇനി ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് sin theta ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് cos theta into d theta by dt, differentiating with respect to time. അപ്പോൾ cos theta into d theta by dt is equal to time വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും V naught by 2R. കിട്ടി. Then d theta by dt നമുക്കറിയാം തീറ്റ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് d theta by dt is equal to omega. Then cos theta into angular velocity is equal to V naught by 2R, or angular velocity of the wire is equal to V naught divided by 2R cos theta
2r cos theta, v naught by 2r cos theta. Then നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് the angular velocity of the semicircular wire when theta is equal to 60 degree ആണ്. That means when theta is equal to 60 degree, omega is equal to v naught divided by 2r into cos 60. v naught divided by 2r into cos 60. അപ്പോൾ cos 60 എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, 1 by 2 ആണ്. That's equal to omega is equal to v naught by 1 by 2 cancel ചെയ്ത് v naught by r. And final answer. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാരലായിട്ടൊന്ന് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഇതിനോട് ഏകദേശം ഇതേ മോഡൽ ഒരു പ്രോബ്ലം, ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ OA is always v naught into t. വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ബെഗിന്റെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. The angle of rotation of a body is given as a function of time by the equation theta is equal to, by the equation angle of rotation ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. Angle of rotation theta is equal to given as a function of time by the equation theta is equal to theta naught plus bt plus ct square. Find the general expression for the angular velocity and angular acceleration of the body. Determine also the values of the constant b and c if the initial angular velocity is 2 pi radian per second. Then t is equal to 0. Initial angular velocity, omega naught is equal to 2 pi radian per second. Question തന്നിട്ടുണ്ട്, radian per second, and 1 second later it is 4 pi radian per second, and after 1 second, that means t is equal to 1, omega 1 is equal to 4 pi radian per second. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷനും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും, ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു d by dt of equation number 1 or d by dt of theta, or d theta by dt is equal to, ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, d theta by dt is equal to theta naught, അത് 0 ആയി പോവും ടൈം വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇവിടെ ബി ടി മീൻസ് അപ്പം ബി മാത്രം വരും, ഇവിടെ 2c അപ്പം b plus 2ct is equal to angular velocity. ഇതിൽ നമുക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. when t is equal to 0, അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ when t is equal to 0, omega must be equal to 2 pi. ആ കണ്ടീഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം 2 pi കൊടുക്കാം. 2 pi is equal to 0 plus b എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരും. t 0 ആണ്, 2ct ഈ പാർട്ട് 0 ആവും. ദാറ്റ് മീൻസ് b. ഓക്കെ, ദെൻ b must be equal to 2 pi. b ആ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. b is equal to 2 pi radian per second. b എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പിന്നെ സി ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് when t is equal to 1, omega 1 is equal to 4 pi radian per second. ഇപ്പോൾ ഒമേഗയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ഞാൻ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഒമേഗ is equal to 4 pi. അപ്പോൾ 4 pi is equal to 0 plus b is equal to 2 pi ആണ്. 2 pi ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. plus 2 into c into t is equal to 1 second. So that this 2c into 1 second is equal to ഈ സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക. 4 pi minus 2 pi, that's equal to 2 pi. So that c is equal to pi radian
pi radian per second square. ഇതിൽ d theta by dt c is equal to pi radian per okay, c is a constant, then c is equal to pi radian per second. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൽഫ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം, ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ. അപ്പൊ ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത 0 0 0 ഇവിടെ ഒരു 2c മാത്രം വരും, 2c മാത്രമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 2c സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു പൈ റേഡിയൻ പെർ, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കുക, ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫയുടെ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്, ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ ആണ്. ദെൻ ദിസ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് പൈ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന പാർട്ടാണ്. ഒമേഗയുടെ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ, ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക 2c, അത് ആക്ച്വലി അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചാൽ മതി. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 പൈ, ഇതിന്റെ ഒമേഗയുടെ ടേമിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ദാറ്റ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 പൈ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. അങ്ങനെ ഒമേഗയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. അതേപോലെ ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, പൈ ആണ്. സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ, ദെൻ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2c ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. ആൽഫയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അതേപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 2 പൈ ആണ്. അപ്പം ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 പൈ കോൺസ്റ്റന്റ്, then ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി മീൻസ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2 പൈ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇനി എടുത്താൽ മതി, ഇതാണ് കറക്റ്റ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ബി 2 പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ്, സി എന്ന് പറയുന്നത് പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ്, രണ്ടും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഫൈനലി ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 പൈ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. അതാണ് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ. അപ്പൊ സി പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് 2 പൈ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ യൂണിറ്റിന്റെ കാര്യമില്ല, യൂണിറ്റ് ഒമേഗ എഴുതുമ്പോൾ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡും ഇവിടെ ആൽഫ എഴുതുമ്പോൾ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറും യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. അതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിലെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 1-2 പ്രോബ്ലംസ്. ഇതേ മോഡൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇനിയും നമുക്ക് 1-2 പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തു നോക്കാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ, ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ.